press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आपको बाहर क्या दिखाई देते हैं? बाहर देखे तो आपको बाहर क्या दिखाई देता है? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮನೇಲಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. है ना? आपको क्या दिखाई देते हैं? पेड़ देखते हो, पौधों को देखते हो, है ना? बाहर चलने वाले लोगों को देखते हैं, जिससे अनेक प्राणियां दिखाई देते हैं ना. इस प्रकार अनेक वस्तु यानी चीज़ों को आप देखते हो. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಮರಗಿಡಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತು, ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ಕಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಂಡ್ವು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು? क्या ये सब क्या है ना? आप जानते हो इसके बारे में? ओके. हमारे बाहर हमको जो कुछ भी दिखाई देती है ये क्या है? वातावरण. ನಮಗೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣ. ಏನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली वातावरण को, ओके, हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं. समझ में आया? हमको बाहर गए तो जो कुछ भी दिखाई देते हैं वो हमारा क्या है? वो पर्यावरण है. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರ, ನಾವು पर्यावरण ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ एनवायरनमेंट. अब तो पर्यावरण कैसे है? बहुत ही दूषित हो रहा है ना? पर्यावरण ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಲುಷಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಲುಷಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. है ना? हम क्या कर रहे हैं? उसे दूषित कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, मलिन कर रहे हैं. उसे हम हमारे परिसर को हम क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं. अच्छा बच्चों, आपको समझ में आया है मैं किसके बारे में बोल रही हूँ? ओके, समझ में आया? ओके, आपका जो अगला पाठ है प्रदूषण. ओके, मैंने आज प्रदूषण के बारे में बताना चाहती हूँ. आप भी यानी हम क्या करेंगे? प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. अच्छा, पाठ 16 प्रदूषण. पाठ 16 पाठ का नाम है प्रदूषण. क्या है प्रदूषण? प्रदूषण का अर्थ अंग्रेजी में होता है पॉल्यूशन. प्रदूषण यानी इसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं पॉल्यूशन. ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ प्रदूषण ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ओके, आज हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे. ओके, नाउ यू ओपन पेज नंबर 30. पेज नंबर 30. पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है? ध्यान से देख लेना, सुनना है, जैसे ही मन में ही बोलना चाहिए. शुरू करेंगे. पाठ 16 प्रदूषण. पर्यावरण की रचना वायु, जल, मिट्टी, पौधे, वृक्ष और पशुओं के द्वारा होती है. वे पारस्परिक संतुलन बनाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. यदि इनमें एक दूसरे को प्रभावित करते हुए असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो यही प्रदूषण उत्पन्न होने का
कारण है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 16% की वृद्धि हो जाने से नगरों में रहने वाले लोग श्वास रोग और नेत्र रोग के शिकार हो रहे हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कारों, ट्रकों और इंजन आदि के धुएं के बढ़ने से है। यहाँ सांस लेने से शरीर में पहुंचती है, फिर रक्त की लाल कणिकाओं में ऑक्सीजन की संचित क्षमता को कम कर देती है, जिससे सिर में पीड़ा होना, चक्कर आना व घबराहट अनुभव होने लग जाती है। यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जल प्रदूषण भी होता है, जो प्रायः कुएं, जलाशय, नदियों व सागर के दूषित जल के कारण होता है। इनमें नालियों की गंदगी के गिरने, इनके पास मलमूत्र त्यागने, इनके पास भूभाग पर कल कारखानों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। आजकल ध्वनि प्रदूषण का होना भी एक गंभीर समस्या है। यहाँ वायु में अणुओं के बीच की दूरी के कम अथवा अधिक होने से उत्पन्न होता है। हमारे कानों में फुसफुसाहट से लेकर विस्फोट तथा रॉकेट के भयंकर शोर तक विचित्र सी तीव्रता होती है। सड़क पर भारी वाहनों के चलने से नारों के शोर, रेलों के आवागमन के शोर से, जटाइन और अंतरिक्ष में रॉकेट के छूटने से ध्वनि प्रदूषण होता है, जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमारे कानों के लिए तो घातक है। ये हमें बेचैनी और सिर पीड़ा तक पहुंचाते हैं। इससे हृदय गति तथा रक्तचाप बढ़ जाते हैं। इस ध्वनि प्रदूषण से हमारे मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाता है, जिससे हमारी नेत्र ज्योति बंद पड़ जाती है। यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार के प्रदूषण को दूर करना या कम करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा हमारा जीवन नरक के समान हो जाएगा। ओके, देखो पर्यावरण की रचना, तभी ने मैंने आपको बताई पर्यावरण हम किसे कहते हैं। देखो पर्यावरण की रचना किनसे होती है, पर्यावरण की रचना कैसे होती है। देखो पर्यावरण की रचना वायु, जल, मिट्टी, पौधे, पेड़, वृक्ष और पशुओं के द्वारा होती है। जल यानी पानी, आप तो जानते हो। जल का और एक अर्थ होता है पानी यानी वाटर, जल मिट्टी, मिट्टी यानी सॉइल, मिट्टी सॉइल, पौधे प्लांट्स, पौधे प्लांट्स, वृक्ष, वृक्ष तो आप जानते हो है ना, वृक्ष यानी जिसका और एक अर्थ होता है पेड़, आप तो जानते हो। पशुओं यानी प्राणी, पशु यानी प्राणी, इनके द्वारा पर्यावरण की रचना होती है। जल, मिट्टी, पेड़, पौधे, वृक्ष और पशुओं के द्वारा पर्यावरण की रचना होती है। ये पारस्परिक संतुलन बनाने के लिए एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सारे पारस्परिक संतुलन बनाने के लिए ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಂತುಲನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವನ ಬೀರ್ತವೆ। यदि इनमें अकस्मातागी इवुಗಳಲ್ಲಿ एक दूसरे को प्रभावित करते हुए असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तो ಇವು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಾಗ ಅಸಮತೋಲನ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸಮತೋಲನ
ಏರುಪೇರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ यही प्रदूषण उत्पन्न होने का कारण है ना। असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो यही प्रदूषण उत्पन्न होने का कारण होता है। संतुलन असंतुलन, संतुलन अपोजिट वर्ड असंतुलन, ಸಮತೋಲನ ಅಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು ಅಸಂತುಲನ. ಅಸಮತೋಲನ ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪ್ರದೂಷಣ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. देखो यानी प्रदूषण प्रदूषण में 4 प्रकार के प्रदूषण हम देखते हैं। कितने प्रकार हैं प्रदूषण में? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार? 4 प्रकार। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, जैसे और एक है भू प्रदूषण। भू प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण। इस प्रकार 4 प्रकार के प्रदूषण को हम देखते हैं। आपके पुस्तक में सिर्फ 3 प्रदूषण के बारे में दिए गए हैं। वायु प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण के बारे में और ध्वनि प्रदूषण के बारे में दिए गए हैं। सिर्फ 3 प्रदूषण के बारे में दिए हैं। पहले हम देखेंगे वायु प्रदूषण। ओके, पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में देखेंगे, यानी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ಮೊದಲು ನಾವಾಗಿದ್ರೆ यानी पहले हम वायु प्रदूषण के बारे में देखेंगे, यानी जानेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 16% की वृद्धि हो जाने से, 16% की वृद्धि हो जाने से वायुमंडल ಅಂದರೆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 16% 16% ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಶತ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಶತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 16% परसेंटेजಗೆ ಪ್ರತಿಶತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. कितना प्रतिशत? 16% ಅಂದರೆ 16% ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ. कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि 16% वृद्धि हो रही है। हो जाने से नगरों में रहने वाले लोग, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಲೋಗ್ ಯಾನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಜನರು, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ವಾಸ ರೋಗ और नेत्र रोग के शिकार हो रहे हैं। ಶ್ವಾಸ ರೋಗ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ರೋಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೇತ್ರ ನಯನ್ भी बोलते हैं, ನೇತ್ರ ನಯನ ಆಂಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೇತ್ರಿಗೆ ನಯನ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಂಕ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೋಕೆ ಶಿಕಾರ್ ಹೋ ರಹೆ ಹೇ, ಬೇ ಅಂದರೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಶ್ವಾಸ ರೋಗ ಮತ್ತು ನೇತ್ರ ರೋಗ, ಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕಾರ್ ಹೋ ರಹೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में ವೃದ್ಧಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ? देखो, कारों, ट्रकों और इंजन आदि के धुएं के बढ़ने से, ಕಾರ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ वाहनों से आने वाले धुएं से, ಕಾರು, ಟ್ರಕ್ಕು, ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ. यहाँ सांस लेने से, सांस यानी ಉಸಿರಾಡದಿಂದ,
ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸಾನ್ಸ್ ಯಾನಿ ಉಸಿರಾಟ. ಆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ನ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಾನ್ಸ್ ಲೇನೆಸೆ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿನ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರ में पहुंचती है फिर रक्त की लाल कणिका में ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಣಿಕಾओं में ಆಕ್ಸಿಜನ್ की संचित क्षमता को कम कर देती है. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನ ಸಂಚಿತ್ ಕ್ಷಮತಾಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೇ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. जिससे सिर में पीड़ा होना, चक्कर आना व घबराहट होने का अनुभव होती है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ जिससे अनेक समस्याएं होती है. क्या होती है? सिर में पीड़ा होना, सिर में पीड़ा होने लगती है, यानी सिर दर्द होने लगते हैं. जैसे ही ಚಕ್ಕರ್ ಆನ, ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, घबराहट होने का अनुभव, ಭಯಭೀತರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. इस प्रकार अनेक समस्याएं होती हैं. इससे वायु प्रदूषण से यहाँ तक भी मृत्यु भी हो जाती है. यहाँ तक मृत्यु भी हो जाती है. सम ಟೈಮು ಡೆತ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. यहाँ सारी किसके बारे में है? ವಾಯು ಪ್ರದೂಷಣ के बारे में है. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಏನಿದೆ ಇದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. आगे देखेंगे जल प्रदूषण है ना. नेक्स्ट जल प्रदूषण. जल मालिन्य, वाटर पॉल्यूशन. इसके अतिरिक्त ಅಂದರೆ ಬರೀ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, इसके साथ साथ जल प्रदूषण भी होता है. देखो वह कैसा होता है, जल प्रदूषण कैसे होता है? जो प्रायः कुएं, जलाशय, नदियों व सागर के दूषित जल के कारण होता है. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಕುಯೆ ಯಾನಿ ಬಾವಿಗಳು, ಕುಯೆ ಬಾವಿ, ಓಕೆ. ಕುಯೆ ಜಲಾಶಯ, ನದಿಯು ವ ಸಾಗರ के दूषित जल के कारण होते हैं. ಜಲಾಶಯಗಳು, ನದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಗರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಕಲುಷಿತ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ದೂಷಿತ ಜಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಆಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮೇ ನಾಲಿಯೋं की ಗಂದಗಿ ಗಿರ್ನೆ से, ನಾಲಿಯೋं के ಗಂದಗಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು. ನಾಲಿಯೋं की ಗಂದಗಿ ಅಂದರೆ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು, ಅದ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ, ನದಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಲಮೂತ್ರ ತ್ಯಾಗನೆ ಸೆ, ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಚಾನಲ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 1, 2ನ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಅದು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ನದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದು, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ತೊಳೆಯೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ತೊಳಿತಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इनके पास भूभाग पर जल कारखानों के प्रयोग से प्रदूषण बढ़ता है. जितना ही नहीं, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನದಿಗಳ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ, नदियों के तट पर क्या करते हैं, कारखानों के खुलेते कारखानों रहते हैं. जिन कारखानों से आने वाली दूषित जल कहाँ गिरती है, नदी में आकर गिरती है, जिससे भी क्या होती है, जल प्रदूषण होती है ना. नदी में रहने वाला पानी क्या होता है, वो दूषित होता है. कारखानों से
आने वाली दूषित पानी नदी में आकर गिरता है, जिससे क्या होती है, पानी दूषित होता है ना। देखो, प्रदूषण बढ़ता है जिससे ಅನೇಕ ರೋಗ ಉತ್ಪನ್ನ हो जाते हैं. ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ उनटागुत्ते. समझ में आ रहा है ना। आगे देखेंगे यानी ध्वनि प्रदूषण। आजकल ध्वनि प्रदूषण का होना भी एक गंभीर समस्या है ना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसे हैं, ಧ್ವನಿ ಪ್ರದೂಷಣ भी एक गंभीर समस्या है. ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. यहाँ वायु में अणुओं के बीच की दूरी के कम अथवा अधिक होने से उत्पन्न होता है. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೇ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇ, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೂರಿ ಅಥವಾ ದೂರಿಕೆ ಕಮ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಹೋನೆಸೆ, ದೂರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಯ್ಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. अधिक होने से उत्पन्न होता है. हमारे कानों में, कानों ಅಂತಂದರೆ ಇಯರ್ಸ್, ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಿವಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ फुसफुसाहट से लेकर विस्फोट तथा रॉकेट के भयंकर शोर तक है ना. फुसफुसाहट से लेकर, फुसफुसाहट ಅಂತಂದರೆ ಪಿಸುಗುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ, ಪಿಸುಗುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿಸುಗುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿಂದನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಸೆ ತೀವ್ರತಾ ಹೋತಿ ಹೈ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಪಿಸುವತ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಟ್ ಅನ್ಸಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಸೌಂಡಪ್ಪ ಇದು, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ 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 ತಲೆನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ವಿಚಿತ್ರ ಸೆ ತೀವ್ರತಾ ಹೋತಿ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ 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 ಏನೋ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಟ್ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. सड़क पर भारी वाहनों के चलने से यानी ध्वनि प्रदूषण कैसे होती है, देखो कैसे होती है. सड़क पर भारी वाहनों के चलने से, सड़क यानी रोड, पथ भी हम बोलते हैं. सड़क, राह, रास्ता ಮತ್ತೆ ಪತ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇ. ರಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ರಾಸ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ರೋಡಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಹ, ರಾಸ್ತಾ, ಪತ್. ಭಾರೀ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಲನೆ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 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 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ 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 ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಝುಯ್ ಗುಯ್ ಝುಯ್ ಗುಯ್ ಬರ್ರ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ 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 ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾರೋಂಕೆ ಶೋರ್ಸೆ ಏನ, ನಾರೋಂಕೆ ಶೋರ್ ಅಂದರೆ ಹಾರನ್ಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತಂಥ ಹಾರನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಗು ಅಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾರನ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ರೇಲೋಂಕೆ ಆವಾಗಮನಕ್ಕೆ ಶೋರ್ಸೆ, ಟ್ರೈನು ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಬರೋ ಸೌಂಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. जटाइन और अंतरिक्ष में रॉकेट के छूटने से, जटाइन और अंतरिक्ष में रॉकेट के छूटने से, ಅಂತರಿಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಸ್ಟಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆದರೂ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ನೀನು ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಟಾಕಿ ಅಂತೆ, ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಅಂತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಆಗುತ್ತೆ. जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है ना. ಈ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾನಿ ಹರ್ ದಿನ ಡೈಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. यहाँ हमारे कानों के लिए तो घातक है,
यहाँ हमारे कानೂನು के लिए तो ಘಾತಕ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಘಾತಕ ಯಾನಿ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹಾನಿಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ. ये हमें बेचैनी और सिर पीड़ा तक पहुंचाते हैं. बेचैनी ಅಂದರೆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು, ಇರಿಟೇಟಿಂಗು, ಜैसे ही सिर पीड़ा तक हेडेकವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. इससे हृदय गति तथा रक्तचाप भी बढ़ जाती है. के ಸಮ್ ಟೈಮು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. इस ध्वनि प्रदूषण से हमारे मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाता है ना. ಧ್ವನಿ ಪ್ರದೂಷಣ से हमारे मस्तिष्क में ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ 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 ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. जिससे हमारे नेत्र ज्योति मंद पड़ जाती है. ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಬಂದು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವ ಬರುತ್ತೆ. ನೇತ್ರ ಜ್ಯೋತಿ ಮಂದ್ ಪಡ್ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದಾಗುತ್ತೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣದೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी प्राप्त हो सकती है. ಸಮ್ ಟೈಮು ಸಾವು ಕೂಡ ಸಂಭವಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿಯಿಂದನೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾವುಗಳ ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಸೌಂಡಿಂದ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. इस प्रकार के प्रदूषण को दूर करना या कम करने का हमें ಪ್ರಯತ್ನ करना चाहिए. ಏನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಹಮಾರ ಜೀವನ ನರಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ನಾವು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನಿಂದ್ರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನರಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಿನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ನೆರಳು ಸಿಗಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೊತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ನೀರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರ್ಕಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ವನಿಗಳ ಹಾರನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನರಕವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಜೀವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. अच्छा बच्चों, समझ में आया ना आपको? आप भी क्या करना है, प्रदूषण के बारे में जाने हो. जैसे ही उसे रोकने के लिए हम जो कुछ भी काम करना है उसे करना चाहिए.
इतना बोलकर मैंने आपको यहाँ समाप्त करती हूँ इसका। और एक बार हम यानी इतना बोलकर यानी प्रदूषण के बारे में मैंने आपको इतना समझाई हूँ। आप भी प्रदूषण रोकने के लिए क्या करो, बड़ों के साथ हाथ मिलाओ, जैसे अनेक ज़्यादा पेड़ों को वृक्षों को क्या करना है, पालन पोषण करना है ना। उन्हें लगाना चाहिए, यानी अनेक पेड़ पौधों को लगाना है, जिससे हमको क्या मिलती है, स्वच्छंद यानी साफ हवा हमको सांस लेने के लिए मिलती है। बच्चों इतना बोलकर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।